हाँ जी स्टूडेंट्स, इस वीडियो दे विच मैं क्लास 8th 8वीं क्लास विशा पंजाबी ते सैकेंड टर्म दा जिहड़े कि मॉडल टैसट पेपर लैके आई हाँ। मॉडल जिहड़े कि टैसट पेपर है, ये मॉडल टैसट पेपर जो कि PSCB साइट ते अपलोड किए हुए ने 8th क्लास दे 5th दे 10th दे 12th दे मॉडल टैसट पेपर वो वाला जिहड़े कि तुहानूं इस दे विच मैं तुहानूं आंसर्स करवा रही हाँ तो ताकि तुसी जान पाओ कि किस तरीके का जिहड़े कि तुहानूं एग्जाम आवेगा। तो यह स्टूडेंट सैंपल पेपर आ मॉडल टैसट पेपर। हाँ जी, फस्ट दे विच जिवें तुहानूं स्टूडेंट्स पता है कि जो सैकेंड एग्जाम टर्म का जिहड़ा कि एग्जाम आ थोड़ा 50 मार्क्स का आना है तो 2 मार्क्स जिहड़े कि तुहानूं गुड हैंड राइटिंग दे मिलणगे, सोहनी लिखाई दे मिलणगे। तो फस्ट दे विच तुहानूं जिहड़े कि पैरा दिता होगा, पैरे दे विचों तुसीं इहनूं रीड करना, केयरफुली समझना है, फिर तुसीं इन्हां दे जिहड़े कि आंसर करने ने इस पैरे नूं रीड करके। एवें जिहड़े कि तुहानूं पेपर दे विच आवेगा भी पैरा होगा, पैरे दे विचों तुसीं उन्हां नूं जिहड़े कि रीड करके क्वेश्चनस दे आंसर देने ने। 2 पैरे आउणगे तुहानूं एग्जाम दे विच। ते ये सैंपल पेपर है। जिवें इस सैंपल पेपर दे विच जिहड़े कि ध्यान चंद बारे, हाकी के खिडारी ध्यान चंद बारे, उन्होंने बारे जिहड़े कि ये पैरा दिता होया, ठीक है, इनू रीड करके आंसरस करने ने इस सैंपल पेपर दे विच। जिवें कि फस्ट क्वेश्चन है ध्यान चंद किहड़े स्थान पर खेडदा सी, तां इत्थों अपना जिहड़े कि आंसर इहदे विच ये बन जाएगा सेंटर फॉरवर्ड। तो अगला हैगा किहड़ा खिडारी तेज़ तरार ते बिजली वर्गी रफ्तार वाला नहीं सी। तां इत्थों आपां नूं जदों इहनूं रीड करदे आ पैसेज नूं तो इत्थों आपां नूं ये पता लगता कि ये कह रहे हैं, ये जान के तुहानूं हैरानी होवेगी कि वो सेंटर फॉरवर्ड खेडदे होया भी ज़्यादा तेज़ तरार ते बिजली वर्गी रफ्तार वाला नहीं सी। तो हुण किहनां दी गल हो रही है इत्थे, ध्यान चंद दी, श्री ध्यान चंद। तो आंसर आ जाऊगा अपना। उस तो नैक्सट क्वेश्चन हैगा ध्यान चंद अनुसार सब तो वधिया झकानी की सी। तो जदों तुसीं पैसेज रीड कर रहे हो तो आपां नूं पता लग जाता है कि इहदा आंसर कित्थे आऊगा। तो इहदा आंसर आऊगा पास देना ही सब तो वधिया झकानी है। नैक्सट क्वेश्चन है इस सैंपल पेपर दे विच ध्यान चंद का कद किहो जिहा सी। तां ध्यान चंद का जिहड़े कि सावला रंग, दरम्याना कद। 5th है ध्यान चंद किहड़ी बोली विच खिडारी नूं समझाउंदा सी। तां इसका जिहड़ा कि आपां नूं आंसर है खिडारियों नूं समझाउंदा इत्थों गूढ़ी हिंदुस्तानी विच, गूढ़ी हिंदुस्तानी विच खिडारी नूं समझाउंदा, ताड़दा, झाड़दा ते वरजदा। तो फिर तो तुहानूं जिहड़े कि ये जिहड़ा पैसेज आऊगा ये 5 प्रश्न होणगे तुहानूं, ते 5 प्रश्न पैरे दे विच तुसीं आंसर फाइंड करके करने होणगे। तो नैक्सट फिर तो एक पैसेज आऊगा, उहदे विचों भी पैरे नूं पढ़ के तुसीं सही उत्तर देने होणगे, वो भी 5 नंबर दा आऊगा। मतलब कि 2 पैरे आउणगे तुहानूं सैकेंड टर्म दे विच जिहड़े कि 5-5 नंबर दे होणगे। तो ये साइंस सिटी वाले चैप्टर चों पुष्पा गुजराल साइंस सिटी कित्थे है। तो ये हैगी आ जलंधर कपूरथला सड़क, जलंधर कपूरथला सड़क ते आ, ठीक है। नैक्सट है पुष्पा गुजराल साइंस सिटी किन्ने एकड़ दे विच बनिया है। तो किन्ने एकड़ दे विच बनिया, तो यह बनिया होया 72 एकड़ जमीन दे विच। थर्ड क्वेश्चन है साइंस सिटी का नींह पत्थर कदों रखा गया सी। तो साइंस सिटी का नींह पत्थर कदों रखा गया सी, ये दसना। तो यदा जिहड़ा कि आंसर साइंस सिटी का नींह पत्थर साबका प्रधानमंत्री श्री इंद्र कुमार गुजराल वालों 17 अक्तूबर 1997 ईस्वी नूं रखा गया। 17 अक्तूबर 1997 ईस्वी नूं रखा गया साबका प्रधानमंत्री श्री इंद्र कुमार गुजराल वालों। तो नैक्सट है साइंस सिटी लोगों लिए कदों खोलिया गया। तो साइंस सिटी जिहड़ी कि लोगों लिए कदों खोलिया गया। तो इसका आंसर है 19 मार्च 2005 ईस्वी नूं इसनूं आम लोगों लिए खोल दिता गया। 19 मार्च 2005 नूं। नैक्सट पुष्पा गुजराल श्री इंद्र कुमार गुजराल की लगती सी। तो यह की लगती सी,
ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪੁਸ਼ਪਾ ਗੁਜਰਾਲ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 2 ਪੈਸੇਜ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਤਲਬ ਕਿ 2 ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਉਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਵਿਤਾ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਵਿ ਟੁੱਟ ਆਊਗਾ। ਕਾਵਿ ਟੁੱਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਰਥ ਦੱਸਣਾ। ਅਤੇ 2 ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਆਉਣਗੀਆਂ। 2 ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਵਿ ਟੁੱਟ ਆਉਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਰਥ ਭਾਵ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਵਿ ਟੋਟੇ ਦੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਲਿਖਣੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਰੀਡ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਸਮਝਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਉਹਦੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਹੈ, ਟੋਟੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨ ਟੋਟੇ, ਮਾਵਾਂ ਡੱਕਰੇ ਝੋਲੀ ਪਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਚਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਬੋਝ ਦੇ ਨੇਜਿਆਂ 'ਤੇ, ਭੋਰਾ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੈ, ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ। ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਤਿਆਚਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੀ ਟੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ, ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡੱਕਰੇ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਦਕ 'ਤੇ ਡੋਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਘਬਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉੱਚੇ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਜਿਆਂ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਟੋਟੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ। ਅਗਲਾ ਜਿਵੇਂ ਹੈ, ਬੀਤ ਗਿਆ ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਜੋ ਕੱਤਿਆ ਤੁੰਬਿਆ ਹੰਡ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਰੂੰ ਦਾ ਗੋਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਪਿੰਜੀ ਹੋਈ ਰੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗੇ ਪੂਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਪਨਾ ਕਦੇ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਆਪੂ ਸੁਪਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਅਮੜੀ ਦਾ ਵਿਹੜਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਾਵਿ ਟੋਟਾ ਇਹ ਅਮੜੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਪਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਜੋ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਤਿਆ ਤੁੰਬਿਆ ਉਹ ਸਭ ਹੰਡ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੂੰ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੋਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਪਿੰਜੀ ਹੋਈ ਰੂੰ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਣੀਆਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਬਚਪਨ ਆ ਜੋ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੁਪਨਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਅਮੜੀ ਦਾ ਵਿਹੜਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ, ਅਮੜੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਆਉਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਕ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹਾਵਰੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਹੋਏਗੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 3 ਕਰਨੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ 3 ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਜਲ ਥਲ ਦਾ, ਸਿਰਜਣਾ, ਅਚਵੀ ਲੱਗਣੀ, ਸਦਕੇ ਜਾਣਾ, ਪੈਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਅੱਗ ਮਚਾ ਦੇਣੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 6 ਆਉਣਗੇ, ਕੋਈ 6 ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹਾਵਰੇ ਆਉਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤਣੇ ਨੇ ਉਹ ਵਰਤਣੇ ਨੇ ਕੋਈ 3, 6 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ 3 ਕਰਨੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਆਉਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਕਰਨੇ ਨੇ, 8 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਣਗੇ, 8 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ 5 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕੋਈ 5 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ, ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ 2 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਲਿਖੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਮਿਲੂਗਾ, 2 ਨੰਬਰ ਮਿਲਣਗੇ ਆਨਸਰ ਦੇ, ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਦੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਲੇਖ ਲਿਖਣਾ ਹੋਊਗਾ। ਲੇਖ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਨੰਬਰ ਦਾ ਆਊਗਾ। ਲੇਖ ਜਿਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਲੋਹੜੀ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਹਾਨੀਆਂ, ਅੱਖੀ ਡਿੱਠਾ ਮੈਚ, ਦਾਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੇਖ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੇਖ ਲਿਖਣਾ।
5 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਪੱਤਰ ਤੇ ਬਿਨੇ ਪੱਤਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਮਾफ़ੀ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਾ, ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ, ਜਾਂ ਮਿਊਨਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਾ। ਪੱਤਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਦੈਨ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਗੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ 5 ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਹਰ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਤੁਸੀਂ 5 ਕਰੋਗੇ ਇਹ 2.5 ਨੰਬਰ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਅੱਧੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕਪੂਤਰ ਆ, ਕਪੂਤਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਸਪੁੱਤਰ। ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਉੱਪਰ, ਉੱਪਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਉੱਪਰ, ਹੇਠਾਂ ਜਾਂ ਨੀਚੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਧੁੱਪ, ਧੁੱਪ ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਛਾਂ। ਘਾਟਾ, ਘਾਟੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਵਾਧਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਕੋਈ 5 ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 5 ਕਰਨੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸਲੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਇੱਥੇ ਨਕਲੀ। ਇਹ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਆ। ਅਸਲੀ ਦਾ ਨਕਲੀ। ਫਿੱਕਾ, ਗੂੜਾ, ਫਿੱਕੇ ਦਾ ਗੂੜਾ। बुरा, भला ਜਾਂ ਚੰਗਾ। ਸਵਰਗ ਦਾ ਨਰਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 9 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਗੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਾ। ਅਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 2.5 ਨੰਬਰ ਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ 5 ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਧੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਕਹਿਣਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਐਵੇਂ ਪਾਉਣਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਦਲਾਵਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਸਿਹਾਰੀ ਬਣ ਜੂਗੀ। ਪਰ ਉਹ ਸਿਹਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਅੱਖਰ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਜਿੱਥੇ ਲਾਵਾਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸਿਹਾਰੀ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸਿਹਤ। ਹੁਣ ਸਿਹਤ ਐਵੇਂ ਸੀ ਅਸ਼ੁੱਧ, ਤਾਂ ਸੱਸੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਾਵਾਂ ਸੀ, ਲਾਵੇਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਿਹਾਰੀ ਬਣ ਗਈ ਉਸੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਲਾਵਾਂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਦਲਾਵੇਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਸਿਹਾਰੀ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਅੱਖਰ 'ਤੇ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਮਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੋ, ਐਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਕਹਾਣੀ, ਨੰਨੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਨਾਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਿਆਹ, ਬੱਬਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵਾਵਾ ਹੋਊਗਾ, ਵਿਆਹ। ਇਹ ਜਾੜਾ, ਇਹ ਝਾੜਾ ਬਣੂਗਾ। ਸ਼ਕਤੀ, ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿਹਾਰੀ ਪਾ ਰੱਖੀ ਵਿਹਾਰੀ ਆਊਗੀ। ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ 'ਚ ਰਾਰਾ ਪਾ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਰਾਰਾ ਹੋਣਾ, ਉੱਪਰ ਅਧਕ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੋਈ 5 ਸਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ 5 ਸਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਨਿਕਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਫੁੱਲ, ਫੁੱਲ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੁੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡਾ 8ਵੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, 8ਵੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਲਾ ਘੱਗੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਰੇ ਤੱਕ ਘੁਮਿਆਰ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਦੈਨ ਇਹ ਕਲਮ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਆਲੂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਦੈਨ ਧਰਤੀ, ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਖੂਹ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ 5 ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਟਰਾ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖੂਹ ਬਣ ਗਿਆ।
ਦੈਨ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਘਿਆੜ, ਦੀਪ ਤੇ ਪਤੰਗ, ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸੀ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ। ਥੈਂਕਸ ਸਟੂਡੈਂਟ।